ओम योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रं मोतये सखाय इंद्रं मोतये ओम तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ओम यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकषन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ओम बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि ओम अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ओम शांति 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 ओम परमपिता परमात्मा ओम ओम रक्षका ओम सर्वरक्षका ओम सदा रक्षका सर्वदा रक्षका ओम सत्य रक्षका नित्य रक्षका सर्वत्र रक्षका ओम सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका
శాశ్వత రక్షక పరమ రక్షక జగద్ రక్షక విశ్వ రక్షక ఓం ఓం శాశ్వత పిత శాశ్వత మాత సర్వపిత సర్వమాత విశ్వపిత విశ్వమాత जगत पिता जगन्माता जगदांबा जगज्जननी ओम जगतपति विश्वपति चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति शुभस्पति व्रतपति वास्तोषपति तपस्पति दीक्षापति प्रजापति सर्वभूतपति ओम ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता ओम शाश्वत बंधु मित्र सखा परम बंधु परम मित्र परम सखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा सर्व बंधु सर्व मित्र सर्व सखा विश्व बंधु विश्वामित्र विश्व सखा शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सत्य गुरु नित्य गुरु सर्व गुरु ओम शाश्वत आचार्य सर्वाचार्य परमाचार्य सत्य नित्य आचार्य ओम शाश्वत स्वामी सत्य नित्य स्वामी सर्वस्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट सर्वराट ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन् ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका ओम सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकारा ओम न्यायकारिन् दयालु ओम अजरा अमरा अभय अनुपमा ओम नित्य पवित्र परम पवित्र ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भरता हरता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभु ओम शंभवा मयो भवा प्रभवा विभवा उद्भवा सुभवा ओम सर्वानुभूः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्रिया प्राणस्य प्राण प्राणाधारा प्राणेश्वरा प्राणपति जीवनाधारा जीवनेश्वरा जीवनपति जीवनदाता जन्मदाता ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराशा निवारक ओम सतचित अनंत आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदाता ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा द्रविणोदा सहोदा स्वस्तिदा आयुर्दा मोक्षदा ओम 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 ఓముకు వందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు సర్వేభ్యో నమో నమః ప్రణామం
ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, మిత్రులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ, దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసుకులారా, అధిరోహించాలి స్వర్గ సుఖాలను, మోక్షాన్ని చేరుకోవాలి. మోక్షారోహణం ఏమాత్రం దుఃఖం లేని, లేశమాత్రం దుఃఖం లేని స్థితి. నాకం అకము లేని, ఏమాత్రం దుఃఖం లేని, ఎటువంటి కష్టం లేని అన్ని రకాల సుఖాలు అనుభవించాలి. స్వర్గ సుఖాలు, స్వర్గం అంటేనే సుఖం. స్వర్గ సుఖాలు, అన్ని రకాల సుఖాలు, ఏమాత్రం దుఃఖం లేకుండా ఉండాలి. విజయం పొందాలి, శత్రువులను ఓడించాలి. ఇదంతా చేయాలంటే ముందు మూర్ఖులకు దూరంగా ఉండాలి, మూర్ఖత్వానికి దూరంగా ఉండాలి. మూర్ఖజనులకు, దుష్టజనులకు, దుర్మార్గులకు, రాక్షసులకు దూరంగా ఉండాలి, దూరంగా ఉంచాలి. అప్పుడే అర్థమవుతుంది. అంతవరకు అర్థం కాదు. దూరంగా ఉండాలి. ఉండాలంటే ఎవరికి దూరంగా ఉండాలి, ఎలా దూరంగా ఉండాలి, ఆ విద్య తెలిసి ఉండాలి. ఎవరు మూర్ఖులు, ఎవరు బుద్ధిమంతులు, అది తెలిసి ఉండాలంటే విద్వాంసుల యొక్క సత్సాంగత్యం, విద్వాంసుల యొక్క సన్నిధిలో, సమక్షములో శిక్షణ, ప్రశిక్షణ అవసరం. వివేకం పొందాలి. అప్పుడే పరంపిత పరమాత్మ మోక్షప్రదుని అందుకోగలుగుతాం. ఆనందాలను ప్రసవించే, విజయానందాలను ప్రసవించే శత్రువుని జయించడానికి శక్తి కావాలి, బలం కావాలి, విద్య కావాలి, వివేకం కావాలి. అదంతా కావాలంటే పరమాత్మని పట్టుకోవాలి, దేవదేవుని, మహాదేవుని పట్టుకోవాలి. రాజులు, చక్రవర్తులు, రారాజులు ఎవరిని పట్టుకొని యుద్ధం చేసి గెలుస్తున్నారు? ఎవరి బలముతో, ఎవరి శక్తితో, ఎవరి సహాయ సహకారాలతో, ఎవరి అండదండలతో రాజ్యం ఎడుతున్నారో అటువంటి రాజాధిరాజు, మహారాజు, విరాట్ రాజు పరంపిత పరమాత్మను పట్టుకోవాలి. అప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. సత్యసవసుడు, సత్యం, సవం, సత్యమైనటువంటి సవం, ఐశ్వర్యం, అసలైనటువంటి ఐశ్వర్యం, జగత్ కారణం, జగతః కారణం, కార్యం కూడా. జగత్ యొక్క కారణం, కార్యం, సత్యమైన ఐశ్వర్యం, పరంపిత పరమాత్మ యొక్క ఐశ్వర్యం. అటువంటి ఐశ్వర్యం గలవాడు మూల ఐశ్వర్యం, సత్యమైన ఐశ్వర్యం, అవినాశి అయినటువంటి ఐశ్వర్యం. అటువంటి అవినాశి పరంపిత పరమాత్మను పట్టుకుంటే అన్ని ఐశ్వర్యాలు, సత్యమైన ఐశ్వర్యం, నాశనము కాని ఐశ్వర్యాలు, ఏ లొసగులు లేని, ఏ లోపాలు లేని ఐశ్వర్యాలను పట్టుకుంటాం. పరంపిత పరమాత్మ ఈ జగత్, ఈ విశ్వం, విశ్వపాలకుడు, జగత్పాలకుడే కాదు, మూల ప్రకృతి యొక్క పాలకుడు కూడా, సత్వరజతమ కణాల పాలకుడు కూడా. వాటిని కూడా రక్షించేది పరంపిత పరమాత్మే. మూల ప్రకృతి అనాది కావచ్చు, పరమాత్మ అనాది, ఆత్మ అనాది. అనాది అయినప్పుడు కూడా పరమాత్మ
ఆ మూల ప్రకృతిని కూడా ఏలుతున్నాడు, రక్షిస్తున్నాడు, కాపాడుతున్నాడు, పాలిస్తున్నాడు. అటువంటి బృహస్పతి మూల ప్రకృతి బృహత్ మహా గొప్పది. మూల ప్రకృతి అంతటా వ్యాపించి ఉంటుంది. జగమంతా, విశ్వమంతా అణువణువులో మూల ప్రకృతి ఉంటుంది. అటువంటి మూల ప్రకృతి చాలా గొప్పనటువంటి ఐశ్వర్యం, పరమాత్మ యొక్క అవినాశి ఐశ్వర్యం. దాన్ని కూడా పాలించేవాడు పరమపిత పరమాత్మ బృహస్పతి. సర్వోత్కృష్టం, ఉత్తమోత్తమైనటువంటి నాకమును, అవిద్యమాన దుఃఖం, సర్వ సుఖయుక్తం, అన్ని రకాల సుఖాలతో కూడినటువంటి, ఏమాత్రం దుఃఖం లేనటువంటి ఆ స్థితి కావాలి. అదే మోక్షధామం. ఆ మోక్షధామాన్ని అధిరోహించాలి, మోక్షప్రదుని చేరుకోవాలి. మోక్ష ప్రదాత పరమపిత పరమాత్మ. ఏమాత్రం దుఃఖం ఉండకూడదు. అటువంటి భోగాలను భోగించాలి. సుఖాలే సుఖాలు. అక్కడ ఏమాత్రం దుఃఖం ఉండకూడదు, ఏమాత్రం కష్టం ఉండకూడదు. అటువంటి ధామాన్ని అధిరోహించాలి. అఖిల విద్య శుభగుణ కర్మ స్వభావం ఉన్నటువంటి పరమపిత పరమాత్మను సాక్షాత్కారం చేసుకోవాలి. ఇదంతా కావాలంటే విద్య అభిప్సు కావాలి. విద్యను పొందాలి, విద్యను కోరుకోవాలి. విద్యాభిలాషి విద్యార్థి కావాలి. వేద విద్యార్థి, వేద విద్యాభిలాషి, వేద విద్య ఆకాంక్షి కావాలి. అప్పుడే సమగ్రమైనటువంటి విద్య లభిస్తుంది. కేవలం విద్య పొందడమే కాదు, సరైన బోధ కూడా సరిగా అర్థం చేసుకోవాలి. అటువంటి పరమపిత పరమాత్మ ఉపాసన ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. ఇదంతా అందరూ కూడా ఋషులు, మహర్షులు, మునులు, యోగులు, మహాత్ములు, విద్వాంసులు, గురువులు, గొప్పవారు ఎవరైనా పరమాత్మ యొక్క ఉపాసకులే, పరమాత్మ యొక్క అనుశాసకులే. అనుశాసనంలో ఉండేవారు, పరమాత్మ యొక్క అనుశాసనంలో ఉండే శిష్యులు కావాలి. వేద విద్వాంసుల యొక్క శిష్యులైనప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. ఊరిక మాటలతో కాదు, ఉపదేశాలతో, ఉపదేశం విన్నంత మాత్రాన, ఉపదేశాలు అన్నంత మాత్రాన కాదు. యోధులు కావాలి, వీరులు కావాలి. యుద్ధం గెలవాలి. యుద్ధం గెలిచినప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. ఏ దుఃఖం పోవాలన్నా, ఏ కష్టం పోవాలన్నా, ఏ కొరత పోవాలన్నా యుద్ధం చేయాలి, పురుషార్థం చేయాలి. పూర్ణ పురుషార్థం, పరమ పురుషార్థం చేసినప్పుడే. నిజమైన పురుషార్థం చేయాలి, నటన పురుషార్థం కాదు. అప్పుడే విజయ అభికాంక్షి కావాలంటే, విజయం పొందాలని కోరుకుంటే, నిజంగా సుఖాలు కావాలని, సుఖాభిలాషి, విద్యాభిలాషి కావాలనుకుంటే ముందు మూర్ఖులకు దూరంగా ఉండండి, మూర్ఖత్వానికి దూరంగా ఉండండి, అవిద్యను దూరం చేసుకోండి. మూర్ఖుల ఉపాసన, మూర్ఖుల సలహాలు, మూర్ఖుల మార్గదర్శనం చేస్తే మూర్ఖుల వెంట మూర్ఖులు వెళ్తారు. అంధేనే వాని ఏమాన యథాంధ, గుడ్డివాని వెనుక గుడ్డివాడు వెళ్ళినట్టే ఉంటుంది. మూర్ఖుని వెంట మూర్ఖుడు, గొర్రె వెనుక గొర్రె వెళ్ళినట్టే. గొర్రె దాటు వ్యవహారం పనికి రాదంటున్నారు. గొర్రెల వెనుక వెళ్ళకండి, మూర్ఖుల వెంట వెళ్ళకండి. నిజంగా కష్టాలు పోవాలంటే, నిజంగా దుఃఖాలు పోవాలంటే, అన్ని రకాల సుఖాలు కావాలంటే, చివరికి మోక్షమే కావాలంటే పరమాత్మను పట్టుకోండి. రుహేయం, అహం రుహేయం, నేను అధిరోహిస్తున్నాను. నాకం, ఉత్తమం నాకం, రుహేయం. పరమాత్మను పట్టుకున్నప్పుడే. సవితు దేవస్య, అహం దేవస్య సవితు సత్యసవస. పరమపిత పరమాత్మ సత్యసవసుడు, బృహస్పతి. ఉత్తమ నాకం అక్కడే ఉంటుంది, ఉత్తమ స్వర్గం. అన్ని రకాల సుఖాలు పరమాత్మలోనే. ఆ పరంధామమును, ఆ పరంధామంను అధిరోహించాలి. అంటే పరమాత్మను పట్టుకోవాలి, పరమాత్మను దర్శనం కావాలి. పరంధామం వేరు కాదు, పరంధాముడు వేరు కాదు. ఆనందం వేరు కాదు, పరమాత్మ వేరు కాదు. జ్ఞానం వేరు కాదు, పరమాత్మ వేరు కాదు. జ్ఞానమే పరమాత్మ, విశుద్ధ జ్ఞానమే. జ్ఞానానికి పరాకాష్ట
ఐశ్వర్యానికి పరాకాష్ట, ఐశ్వర్యస్య పరాకాష్ట పరమేశ్వర, అన్నిటికీ పరాకాష్ట పరమాత్మనే. పరమాత్మను పట్టుకోండి, అప్పుడు సాధ్యమవుతుంది అంటున్నారు. పరమాత్మే పరమాత్మను పట్టుకోండి అంటున్నారు ఈ మంత్రములో. విద్వాంసుని పట్టుకో. విద్వజ్జన సంగతి మూర్ఖజన అసంసర్గ చ ఉన్నతే కారణమితి. ఉన్నతికి కారణం ఒకటే, మూర్ఖజన అసంసర్గం, మూర్ఖజనులకు దూరంగా ఉండడమే, అంటుకోకుండా ఉండడమే. విద్వజ్జన సంగతి, విద్వజ్జనుల సంగతి, సత్సంగతి, ఇది ఉన్నతికి కారణం. ఇది రహస్యం. ఈ విషయం యజుర్వేదంలో 9వ అధ్యాయంలో 9వ అధ్యాయంలో 10వ మంత్రంలో చెప్పడం జరిగింది. యజుర్వేద భాష్యే 9మోऽధ్యాయ 10వ మంత్ర. ఈ మంత్రం దేవస్య అహం సవితుః సవే సత్యసవసః బృహస్పతేః ఉత్తమం నాకం రుహేయం. దేవస్య అహం సవితుః సవే సత్యసవసః ఇంద్రస్య ఉత్తమం నాకం రుహేయం. దేవస్య అహం సవితుః సవే సత్యప్రసవసః బృహస్పతేః ఉత్తమం నాకం అరుహం. దేవస్య అహం సవితుః సవే సత్యప్రసవసః ఇంద్రస్య ఉత్తమం నాకం అరుహం. ఇవన్నీ దేవస్యాహం దేవస్యాహం దేవస్యం దేవస్యాహం. సవితు 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 సవే 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 సత్యసవస సత్యసవస సత్యప్రసవస సత్యప్రసవస. సత్యాన్ని ప్రసవించేవాడు, నిజమైన విజయాన్ని ప్రసవించేవాడు పరమపిత పరమాత్మ. నిజమైన ఐశ్వర్యాలను ప్రసవించేవాడు పరమపిత పరమాత్మ. సత్యసవసుడు, సత్యప్రసవసుడు. సత్యసవస సత్యప్రసవస పరమాత్మ యొక్క నామం. ఈ మంత్రంలో ఋషి బృహస్పతి ఋషి. దేవస్యాహం ఇత్యస్య బృహస్పతి ఋషి. దేవత, ఇద్దరు దేవతలు ఇంద్ర బృహస్పతి. మొదటి 2 పంక్తుల్లో బృహస్పతి, తర్వాత ఇంద్ర, తర్వాత కింది 2 పంక్తుల్లో కూడా బృహస్పతి ఇంద్ర, ఇద్దరు దేవతలు. ఇంద్ర బృహస్పతి దేవతే, దేవతే ద్వివచనం, బృహస్పతి ద్వివచనం. ఇంద్ర బృహస్పతి దేవతే. ఛందస్సు విరాట్ ఉత్కృతి. విరాట్ ఉత్కృతి ఛందః. స్వరం షడ్జః స్వరః. ఈ మంత్రం యొక్క ఉపదేశం మనుష్యైః విదుషామేవ అనుకరణం కార్యం నా మూఢానాం ఇతి ఉపదిశ్యతే. మనుషులు ఏం చేయాలి? విద్వాంసుల యొక్క విదుషామేవ, విద్వాంసుల యొక్క అనుకరించాలి, అనుసరించాలి. నా మూఢానాం, మూఢులను అనుసరించకండి, మూఢులను అనుకరించకండి, మూఢులను అనుచరించకండి, మూఢుల వెంట వెళ్ళకండి, మూఢులు చెప్పినట్టు వినకండి. మూర్ఖజనం దూరంగా ఉండండి. మూఢత్వానికి, మూర్ఖులకు దూరంగా ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి అని ఉపదేశం. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత, అంటే సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత పదాలు, పదపాఠం అంటారు. మహర్షి చేసినటువంటి పదపాఠం. దేవస్య అహం సవితుః సవే సత్యసవస ఇది సత్యసవస. బృహస్పతేః ఉత్తమం ఇది ఉత్తమం నాకం రుహేయం. దేవస్య అహం సవితుః సవే సత్యసవస ఇది సత్యసవసః. ఇంద్రస్య ఉత్తమం ఇది ఉత్తమం నాకం రుహేయం. దేవస్య అహం సవితుః సవే సత్యప్రసవస ఇది సత్యప్రసవస. బృహస్పతేః ఉత్తమం ఇది ఉత్తమం నాకం అరుహం. దేవస్య అహం సవితుః సవే సత్యప్రసవస ఇది సత్యప్రసవసః. ఇంద్రస్య ఉత్తమం ఇది ఉత్తమం నాకం అరోహం. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం
దేవస్యాహం సవితుః సవే సత్యసవసో బృహస్పతిరుత్తమన్నాకం రుహేయం దేవస్యాహం సవితుః సవే సత్యసవస ఇంద్రస్యోత్తమన్నాకం రుహేయం దేవస్యాహం సవితుః సవే సత్యప్రసవసో బృహస్పతిరుత్తమన్నాకమరుహం దేవస్యాహం సవితుః సవే సత్యప్రసవస ఇంద్రస్యోత్తమన్నాకం ఆరుహం. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. దేవస్య అహం నేను, ఎవరిని ఇక్కడ రుహేయం అంటే ఎక్కుతున్నాను, అధిరోహిస్తున్నాను అంటే అర్థం చేసుకుంటున్నాను లేదా అందుకుంటున్నాను, పొందుతున్నాను, చేరుకుంటున్నాను. ఎక్కడికి చేరుకోవాలి, ఎవరిని చేరుకోవాలి? దేవస్య సవితు, సవిత యొక్క, దేవుని యొక్క, సవే శవములో, శవం అంటే ఏంటి? జగత్తులో చేరుకుంటున్నాను. పరమాత్మ ప్రసవించినటువంటి జగత్తు, ప్రసూతే జగతి, సవే ప్రసవే, సవే అంటే ఈ సవే ఈ జగత్తులో అని అర్థం. జగత్తులో పరమాత్మని యొక్క ఈ జగత్తులో, సత్య సవసుడైనటువంటి జగత్తులో అహం నేను, ఒక రాజు, రారాజు చక్రవర్తి అంటున్నాడు మొదటి పంక్తిలో. సభాధ్యక్షునటువంటి రాజు నేను, అహం. ఈ విధంగా ఎవరెవరు అహం అనే శబ్దానికి వేరే వేరే అర్థం చెప్పడం జరిగింది. అహం అంటే పరోపకారి అయినటువంటి నేను, నేనెవరిని? యోద్ధను. ఒక చోట యోద్ధ అని రాయడం జరిగింది. అహం అంటే యోద్ధ. చివరికి అర్థం ఏంటంటే మూర్ఖత్వానికి, మూఢత్వానికి, అవిద్యకు, నిత్యజ్ఞానానికి, భ్రమణకు, భ్రాంతులకు దూరమైతేనే ఇదంతా సాధ్యమవుతుందని అర్థమవుతుంది. దేవస్యాహం, దేవస్యాహం సవిత యొక్క, ప్రసవిత యొక్క, ప్రసవించి పరంపిత పరమాత్మ ప్రసవిస్తాడు, విజయాలను ప్రసవిస్తాడు, ఐశ్వర్యాన్ని ప్రసవిస్తాడు, సత్యమైన ఐశ్వర్యాలను, సత్యమైనటువంటి విజయాలను ప్రసవిస్తాడు. అది కూడా ఉత్తమంగా ఉంటుంది, ఉత్తమ నాకం అవుతుంది, ఉత్తమోత్తమ నాకం. నా అకం, క అంటే సుఖం, అకం అంటే సుఖం కాదు, దుఃఖం అని అర్థం. నా అకం అంటే దుఃఖం లేదు, ఏమాత్రం దుఃఖం లేదని అర్థం. దుఃఖాలు ఉంటాయి, రకరకాల దుఃఖాలు ఉంటాయి, ఏమాత్రం దుఃఖం లేని స్థితి కావాలి, దానికోసం ప్రయత్నం చేయాలి. ఏమాత్రం దుఃఖం ఉండకూడదు. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలకు అర్థం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పినటువంటి అర్థాలు. ప్రతి శబ్దానికి, ప్రతి పదానికి అర్థం, పదార్థం అనే పేరుతో మహర్షి చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు పదార్థం, పదాలకు అర్థం. దేవస్య సర్వతః ప్రకాశమానస్య, సర్వత అన్ని వైపులా ప్రకాశించే వాని యొక్క, సర్వతః అన్ని వైపులా, అన్ని వైపుల నుండి, అన్ని వైపుల నుండి, అన్ని వైపుల వైపు కూడా, అన్ని వైపుల వైపు, అన్ని దిక్కుల వైపు, సర్వతః అన్ని వైపుల నుండి ప్రకాశం రావడం. అటు నుంచి, ఇటు నుంచి, ఎడమ నుంచి, కుడి నుంచి, వెనక నుంచి, ముందు నుంచి, పైనుంచి, క్రింది నుంచి, లోపల నుంచి, బయట నుంచి, అదొక ప్రకాశం. కానీ తన ప్రకాశాన్ని అన్ని వైపులా ప్రసరింపజేయడం. సర్వతః అటు ఇటు అన్ని వైపులా పరమాత్మ తన ప్రకాశాన్ని, తన జ్ఞానాన్ని, జ్ఞానం అనే ప్రకాశాన్ని ప్రసరిస్తాడు. దేవస్య దేవుని యొక్క, ఏ దేవుని యొక్క? సర్వతా ప్రకాశమానవుడైనటువంటి పరమాత్మ యొక్క, అహం నేనెవరిని? సభాధ్యక్షు రాజా, నేను సభ అధ్యక్షుడైనటువంటి రాజును. సభ యొక్క అధ్యక్షుడు రాజే అవుతాడు, సభాపతి అంటారు. సభ సహితం, భా సహితం, భా అంటే ప్రకాశం, జ్ఞాన ప్రకాశం. జ్ఞానులో జ్ఞానం ఎక్కడైతే ఉంటుందో సహితం, అది సభ. దానికి సభ సభ్యులు, ఆ సభలో సదస్సులు, సభ్యులు, వారికి అధ్యక్షుడు రాజు. అది నేను, అహం. నేను ఎవరిని కోరుకుంటున్నాను?
ఎవరిని ఉపాసిస్తున్నానంటే దేవస్య సర్వత ప్రకాశమైనటువంటి పరమాత్మ యొక్క సవితు సవిత యొక్క సకల జగత్ ప్రసవితు పరమేశ్వరస్య సవించేవాడు ప్రసవించేవాడు సకల జగత్ ప్రసవితు సకల జగత్తును ప్రసవించే వాని యొక్క ఎవరు వారు పరమేశ్వరస్య పరమేశ్వరుని యొక్క అర్థం ఏంటి? పరమాత్మను నేను చేరుకుంటున్నాను, అందుకుంటున్నాను, పరమ ఐశ్వర్యాలను పొందుతున్నానే అర్థం. సవే ఎక్కడ, ఎందులో? ప్రసూతే జగత్, ఈ జగత్తులో పరమపిత పరమాత్మ ప్రసవించినటువంటి ప్రసూతైనటువంటి ఈ జగత్తులో సత్య సవసహ పరమాత్మ యొక్క నామం ఇది కూడా. సత్యం సవ, సవసం, సవ అంటే ఏంటి? ఐశ్వర్యం, జగత కారణం కార్యం చ యస్య తస్య, ఎవని యొక్క జగత్తు యొక్క ఈ కారణం కార్యం. కనిపించే జగత్తు ఇది కార్య జగత్తు, కనిపించని జగత్తు ఉంటుంది అది కారణ జగత్తు, అది మూల ప్రకృతి. అదే సత్యమైనటువంటి ఐశ్వర్యం. ఎవని యొక్క ఐశ్వర్యం ఇది? అతని యొక్క తస్య, అతడెవరు? సత్యసవసుడు. సత్యసవస అనేది పరమపిత పరమాత్మ యొక్క సత్యసవస. ఈ సవస శబ్దం షష్ఠి విభక్తి ఏకవచనం. సత్యసవుడు, సత్యసవస్, సత్యసవస అంటే పరమపిత పరమాత్మ యొక్క సత్య ఐశ్వర్యం గలవాని యొక్క బృహస్పతే బృహతాం ప్రకృతి ఆదీనాం పాలకస్య. బృహత్ గొప్పది, అన్నిటికంటే గొప్పది, అంతటా ఉండేది. ఈ గ్రహాలు, నక్షత్రాలు, గోళాలు కొంతవరకు నిజానికి కోటాను కోట్ల గోళాలు బ్రహ్మాండాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఈ నీహారికలు, సూర్య కుటుంబాలు, పాలపుంతలు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ గోళం వరకు ఉంటాయి, కానీ బయట ఆ గోళం ఉండదు. కానీ మూల ప్రకృతి అంతటా ఉంటుంది. మూల ప్రకృతి లేని చోటంటూ ఉండదు. అది కూడా సర్వవ్యాపకం, అది గొప్పది. దానికి పరమపిత పరమాత్మ పతి. బృహతాం ప్రకృతి ఆదీనాం, ప్రకృతి మొదల వాటి యొక్క కేవలం మూల ప్రకృతి మాత్రమే కాదు, ఈ కనిపించే ఈ కారణ జగత్తు యొక్క పాలకుడైనటువంటి పరమపిత పరమాత్మ బృహస్పతి. బృహస్పతే అంటే షష్ఠి విభక్తి. బృహస్పతి యొక్క ఉత్తమం, సర్వథా ఉత్కృష్టం, అన్ని రకాలుగా అన్ని విధాలుగా ఉత్కృష్టమైనటువంటి పరమపిత పరమాత్మ యొక్క నాకమును. నాకం అంటే అవిద్యమాన దుఃఖం. విద్యమాన దుఃఖం, దుఃఖం కలదు అన. అవిద్యమానం, ఏమాత్రం దుఃఖం లేదు. అవిద్యమానం, విద్యమానం లేదు, అక్కడ ఉండదు. దుఃఖం యొక్క ఉనికి లేదు, అస్తిత్వమే లేదు. అవిద్యమాన దుఃఖం సర్వ సుఖయుక్తం. మళ్ళీ దాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నారు మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు. నాకమంటే అవిద్యమాన దుఃఖం అంటే ఏమిటి? సర్వ సుఖయుక్తం, అన్ని సుఖాలతో కూడుకున్నటువంటి తత్స్వరూపం. అటువంటి స్వరూపం అదేమిటి? మోక్షప్రదం, మోక్షప్రదుడు. అటువంటి మోక్షప్రదుణ్ణి, మోక్షనిచ్చేవాడు పరమపిత పరమాత్మ. మోక్షప్రదుడు ఏమిస్తాడు? మోక్ష పదాన్ని ఇస్తాడు. మోక్షప్రదుడు మోక్ష పదాన్ని ఇస్తాడు. మోక్ష పదం విడిపించే, దుఃఖం నుండి, కష్టం నుండి, సమస్య నుంచి విడిపించే స్థితి, అది పదం. పొందదగినది పదం అంటే. పతర్లు గతవు, గతి ప్రాప్తింపదగినది. మోక్ష పదం అది. మోక్ష పదమన్నా మోక్ష ప్రదుడన్న పరమపిత పరమాత్మే. మోక్ష పదము, మోక్షధామము. మోక్షం వేరు కాదు అంటే ఆనందం వేరు కాదు, పరమాత్మ వేరు కాదు. సచ్చిదానంద స్వరూపం అంటాం. పరమిత పరమాత్మ యొక్క స్వరూపం, తాను చెప్పుకున్నటువంటి రూపం. నా రూపం ఇది అన్నారు. ఏ రూపము? సత్ చిత్ ఆనంద స్వరూపం. సొంతంగా తాను వర్ణించుకున్నటువంటి స్థితి ఏమిటి? సత్ చిత్ ఆనంద స్వరూపం అంటారు. అందుకే అటువంటి మోక్ష పదం పరమిత పరమాత్మ. మోక్షం వేరు కాదు, మోక్ష ప్రదుడు వేరు కాదు, ఆనందం వేరు కాదు, జ్ఞానం వేరు కాదు, ఐశ్వర్యం వేరు కాదు, అంతా పరమాత్మే. చెప్పడానికి అలా చెప్పుకుంటాం. అలాగే చేతనం, పరమచేతనం పరమపిత పరమాత్మ యొక్క చేతనం కాదు, చేతనమే, పరమచేతనమే పరమాత్మ. అటువంటి పరమాత్మ నేను అందుకుంటున్నాను, చేరుకుంటున్నాను, రూహేయం అధిరోహిస్తున్నాను,
దేవస్య సర్వ సుఖ ప్రదాతు. మళ్ళీ దేవస్య ఒక పంక్తి ఇంతవరకు. నాకం నాకం రుహేయం. మళ్ళీ దేవస్య, ఇంతకుముందు దేవస్య అంటే సర్వత ప్రకాశమానస్య అన్నారు ఆరంభములు. ఇప్పుడు దేవస్య అంటే సర్వ సుఖ ప్రదాతు, సర్వ సుఖాలను ప్రదానం చేసేవాని యొక్క. ప్రదాతు ప్రదాతు ప్రదాత యొక్క, సర్వ సుఖ ప్రదాత యొక్క. అహం నేనెవరిని? పరోపకారి అయినటువంటి నేను. సవితు, మళ్ళీ సవితు శబ్దం. ఇక్కడ సకల ఐశ్వర్య ప్రసవితు అన్నారు. ఇంతకుముందు సవితు అంటే సకల జగత్ ప్రసవితు పరమేశ్వరస్య అన్నారు. ఇప్పుడు సకల ఐశ్వర్య ప్రసవితు, సకల ఐశ్వర్యాలను. అప్పుడు జగత్ ప్రసవితు, ఇప్పుడు సకల ఐశ్వర్య ప్రసవితు, సకల ఐశ్వర్యాలను ప్రసవించేవాని యొక్క. సవే ఐశ్వర్యే. ఇంతకుముందు సవే అంటే ప్రసూతే జగత్ అన్నారు. ప్రసవించిన భగవంతుని చేత ప్రసవించబడినటువంటి జగత్తులో అని అర్థం. ఇంతకుముందు. ఇప్పుడు ఐశ్వర్యంలోనే, పరమాత్మ యొక్క ఐశ్వర్యములో. సత్య సవస అంటే మనం చేసే పరోపకారం పరమిత పరమాత్మ యొక్క ఐశ్వర్యం, మన ఐశ్వర్యం, మన ధనం కాదు. నిజానికి అహం నేను పరోపకారిని. ఎలా పరోపకారి? పరమిత పరమాత్మ ఇచ్చినటువంటి ఆ ఐశ్వర్యాన్ని నేను ఉపయోగించుకొని పరోపకారం చేస్తున్నాను. సత్య సవస. ఇప్పుడు దీని అర్థం సత్య న్యాయయుక్తస్య. సత్య సవసుడు ఎవరు? సత్య న్యాయంతో కూడుకొని ఉన్నటువంటి వాణి యొక్క. సత్య న్యాయయుక్తస్య ఇంద్రస్య పరమైశ్వర్య సహితస్య సమ్రాజ. పరమ ఐశ్వర్యాలతో సహితం ఉన్నటువంటి సమ్రాజ, సరైనటువంటి రాజు యొక్క, ఇంద్రుని యొక్క. ఉత్తమం, ప్రశస్తం. ఇంతకుముందు సర్వతా ఉత్కృష్టం ఉన్నారు. ఇక్కడ ప్రశస్తమైనటువంటి నాకం, అవిద్యమాన దుఃఖం, అది భోగం అన్నారు. ఇక్కడ అవిద్యమాన దుఃఖం, ఏమాత్రం దుఃఖం లేని భోగం అంటే పూర్తిగా సుఖభోగమే. దాని పేరు నాకం. వ్యవహార భాషలో స్వర్గం అంటారు. స్వర్గోవై లోకో నాక. స్వర్గలోకమే నాకం. శతపథ బ్రాహ్మణముల ప్రమాణం. స్వర్గోవై లోకో నాక అంటే స్వర్గలోకమే నాకం. అక్కడ ఎటువంటి దుఃఖాలు ఉండవు, సుఖభోగం ఉంటుంది. సుఖాలను భోగించడమే సుఖ భోగం అని చెప్పకుండా అవిద్యమాన దుఃఖం అంటే ఏమాత్రం దుఃఖము లేని భోగం. రుహేయం. ఇంతకుముందు చెప్పినారు. రుహేయం అంటే చేరుకోవడం అని అర్థం. అందుకోవడం, ఎక్కడం. దేవస్య అఖిల విద్యా శుభ గుణ కర్మ స్వభావ ద్యోతకస్య. దేవస్య అఖిల విద్య శుభ గుణ కర్మ. అఖిల విద్య, అఖిల శుభగుణాలు, అఖిల శుభ కర్మలు, అఖిల శుభ స్వభావం ఉన్నటువంటి ద్యోతకుడు, ప్రకటించేవాడు, ప్రకాశింపజేసేవాని యొక్క. అహం నేనెవరిని? విద్యాం అభిప్సు. విద్యను కోరుకునేవాడిని, అటువంటి నేను. సవితు సమగ్ర విద్యా బోధ ప్రసవితు. పరమాత్మ సవిత యొక్క. ఏ సవిత? సమగ్ర విద్యా బోధ, సమగ్ర విద్యా బోధను ప్రసవించేవాని యొక్క పరమాత్మ యొక్క. సవే. ఏ సవేలో? విద్యా ప్రచారై ఐశ్వర్యే. విద్యా ప్రచారం ఐశ్వర్యంలో. విద్య ప్రచార ఐశ్వర్యే. విద్యా ప్రచారం అనే ఐశ్వర్యం. విద్య ప్రచారం చేయడమే ఐశ్వర్యం. అందులో నేను సత్య ప్రసవస. ఇంతకుముందు సత్య సవస, ఇది సత్య ప్రసవస. సత్య ప్రసవస. సత్య అవినాశి. సత్యం అంటే అవినాశి. ప్రసవ అంటే ప్రకట. బోధ యస్మాత్. ఎవని నుండి, ఎవని వలన ఈ సత్యబోధ ప్రకటమవుతుందో అటువంటి అవినాశి అటువంటి పరమాత్మ యొక్క. తస్య అతని యొక్క. బృహస్పతే బృహత్యా వేదవాణ్య పాలకస్య. గొప్పవాణి, వేదవాణి, అన్ని రకాల విద్యను అందించేవాణి. బృహత్యా గొప్పైనటువంటి వేదవాణ్యా, వేదవాణి యొక్క
పాలకస్య పాలకుని యొక్క అంటే పరమాత్మ యొక్క ఆయన అర్థం, బృహస్పతి యొక్క. ఉత్తమం ఉత్కృష్టమైనటువంటి ప్రశస్తమైనటువంటి నాకం, సర్వ దుఃఖ ప్రణాశకం ఆనందం. ఇప్పుడు నాకం అంటే సర్వ దుఃఖ ప్రణాశకం, ఏమాత్రం దుఃఖం లేకుండా నాశనం ప్రణాశకం ప్రకృష్టంగా నాశనం చేయడం. ఏమైనా దుఃఖాలు ఉంటే, మిగిలిన దుఃఖాలు కష్టాలు సమస్యలు ఉంటే వాటి ప్రణాశకం ప్రకృష్టంగా నాశనం చేయడం, అటువంటి ఆనందం అది నాకం. అరోహం ఆరూఢో అహం ఆరూఢో అస్మి, నేను ఆరూఢమవుతున్నాను, అందుకుంటున్నాను సర్వ దుఃఖ ప్రణాశనం అటువంటి ఆనందాన్ని. అన్ని దుఃఖాలను దూరం చేసుకుని పూర్తిగా నాశనం చేసుకొని ఆనందాన్ని అందుకుంటున్నాను. ఆరూఢ అస్మి ఆరూఢోస్మి. దేవస్య ధనుర్వేదాది యుద్ధ విద్యా ప్రకాశకస్య, ధనుర్వేదం మొదలగు యుద్ధ విద్యలను ప్రకాశింపజేసేవాని యొక్క. ఈ ధనుర్వేద యుద్ధను ఎవరు ప్రకాశింపజేసినారు? పరమాత్మే. ఎలా యుద్ధం చేయాలి, ఎటువంటి ఆయుధాలు అస్త్రశస్త్రాలు వాడుకోవాలో కూడా నేర్పించేది పరమిత పరమాత్మే. ఆ పరమాత్మ పేరు దేవస్య. ఏ దేవుడు? ధనుర్విద్య ధనుర్వేదాది, ధనుర్వేదం గంధర్వ వేదం ఉపవేదాలు, వేదాలకు ఉపవేదాలు ఉన్నాయి, ఆయుర్వేదం అర్థవేదం. అటువంటి ధనుర్వేదాది యుద్ధ విద్య ప్రకాశకస్య, యుద్ధానికి సంబంధించినటువంటి విద్యను ప్రకాశింపజేసేవాడు అటువంటి దేవుని యొక్క పరమాత్మ యొక్క అహం నేను, యోధను నేను. అహం ముందు అహం అంటే సభాధ్యక్ష రాజు అన్నారు, అహం అంటే పరోపకారి అన్నారు, యోధను ఇప్పుడు నేను. సవితు శత్రు విజయ ప్రసవితు, శత్రువులను జయించినటువంటి ఆ విజయాన్ని ప్రసవించే వాని యొక్క పరమాత్మయే. శత్రు విజయ ప్రసవిత ఎవరు? శత్రువుని ఓడించి విజయాన్ని ప్రసవించే పరమాత్మ యొక్క సవితు. సవే ప్రేరణే, ఆ ప్రేరణలో సత్య ప్రసవ సహ సత్యానాం న్యాయ విజయ ఆదీనాం. సత్య ప్రసవ అంటే సత్యానం, సత్యమైనటువంటి న్యాయ విజయ, న్యాయము మరియు విజయ మొదలగు వాని యొక్క ప్రసవ యస్మత్, ఎవరి నుండి ఎవరి వలన ఇవన్నీ లభిస్తే వాని యొక్క సత్య ప్రసవ సహ అటువంటి పరమాత్మ యొక్క ఇంద్రస్య దుష్ట శత్రు విదారకస్య. ఇంద్రుడు ఎవరు? ఇంద్రుడు దుష్ట శత్రువులను దూరం చేసేవాడు, దుష్ట శత్రువులను నాశనం చేసేవాని యొక్క. ఇంద్ర అంటే ఐశ్వర్యం కూడా. ఇంద్ర అంటే ఇక్కడ దుష్ట శత్రువును దూరం చేయడం కూడా ఐశ్వర్యమే, దుష్ట శత్రువు లేకుండా ఉండడం కూడా అది ఐశ్వర్యమే, అధికారమే. ఉత్తమం విజయాఖ్యం. ఏది ఉత్తమం? విజయాఖ్యమం. విజయం అనే నామకం, అంటే విజయం అనే పేరుతో ఉన్నటువంటిది. విజయం పొందడమే ఉత్తమం. నిజానికి ఈ జన్మలో విజయం పొందడమే ఉత్తమం, అది నాకం. సర్వ సుఖప్రదం, గెలవడమే సుఖప్రదం. నిజానికి ఓడిపోతే సుఖం కాదు, ఉన్న సుఖాలు పోతాయి. గెలవడమే విజయాఖ్యం నాకం, సర్వ సుఖప్రదం, గెలిపే సుఖప్రదం. నిజానికి సర్వ సుఖప్రదం అటువంటి నాకమును అరోహం ఆరూఢ అస్మి, నేను ఆరూఢమైనాను, ఎక్కేసినాను, అందుకున్నాను. ఆరూఢ అయిపోయినాను నేను. ఇది ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు అర్థం. ఈ మంత్రం శతపథ బ్రాహ్మణులు కూడా వ్యాఖ్యానింపబడినది అని మహర్షి రాయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ మంత్రం యొక్క అన్వయం. హే ప్రజారాజజనా యథా అహం సత్యసవసో దేవస్య బృహస్పతే, ఓ ప్రజాజనులారా రాజజనులారా అని సంబోధిస్తూ చెప్పడం జరుగుతుంది. యథా అహం, నేను రాజును ఏ విధంగా ఉన్నానో ఆ విధంగా మీరు చేసుకోండి అని చెప్పడానికి రాజు చెప్పడం జరుగుతుంది. సభాధ్యక్షుడు రాజు చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ యోధ పరోపకారి వీళ్ళందరూ కూడా చెప్తున్నారు. యథా అహం సత్యసవసో దేవస్య బృహస్పతే సవితు జగదీశ్వరస్య సవే ఉత్తమం నాకం రుహేయం, నేను ఏ విధంగా ఉత్తమ నాకంను అందుకుంటున్నానో చేరుకుంటున్నానో మీరు కూడా చేరుకోండి అని అర్థం. హే రాజ అమాత్య పురుష, రెండవ వాక్యానికి
ఓ రాజ అమాత్య అంటే సభ సదులారా లేదా మంత్రులారా. ఆమాత్య అంటే మంత్రులు. ఆమాత్య పురుషులారా. యథా అహం నేను సత్యసవసో దేవస్య సవితు ఇంద్రస్య సంరాజః సవే ఉత్తమం నాకం రుహ్యం. హే అధ్యాపక, అధ్యేతలు అధ్యాపకులు అంటే శిష్యులు, అధ్యాపకులు గురువులు, విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు, శిష్యులు గురువులు. అధ్యేత అధ్యాపకాః విద్యాప్రియాః ఓ విద్యాప్రియులారా. జనాః విద్యాప్రియ జనులారా. యథా అహం సత్యప్రసవసః సవితుః దేవస్య బృహస్పతిః సవే ఉత్తమం నాకం అరుహం. తర్వాత సంబోధన. హే విజయ అభికాంక్షిణః యోద్ధారః వీరాః ఓ విజయాన్ని అభికాంక్షించే యోధులారా, వీరులారా. యథ అహం సత్యప్రసవసః దేవస్య సవితుః ఇంద్రస్య సవే ఉత్తమం నాకం అరోహం తథా యూయం అపి ఆరోహత. మీరు కూడా ఎక్కండి, అందుకోండి మీరు కూడా. నేను ఎలా చేస్తున్నాను అటు రాజు, తర్వాత ఇవన్నీ ఈ పరోపకారి వీళ్ళందరూ కూడా ఎలా చేస్తున్నారు ఆ విధంగా మీరు కూడా చేయండి. తథా యూయమపి మీరు కూడా అలాగే ఆరోహత ఎక్కండి, అందుకోండి, చేరుకోండి మీరు కూడా. భావార్థం. రాజ ప్రజాజనై పరస్పరం అవిరోధేన ఈశ్వర చక్రవర్తి రాజ్య సమగ్ర విద్యా సభ్య సంభజ్య. రాజ ప్రయోజనాల ద్వారా ఏం జరగాలో చెప్తున్నారు. పరస్పరం అవిరోధేన, పరస్పరం విరోధం లేకుండా ఉన్నప్పుడే సాధ్యమవుతుంది అంతా కూడా. మనలో చాలా విరోధం ఉంటుంది సూక్ష్మంగా లోపల. అదే మన అనర్థాలకు, మన అభివృద్ధికి ఆటంకాలు. మనం ఎదగకపోవడానికి, మనం ముందుకు వెళ్ళకపోవడం కారణం మన లోపల విరోధం ఉంటుంది, పరస్పర విరోధం. ఈ పరస్పర విరోధమే ఎన్నో అనర్థాలకు, ఎన్నో అరిష్టాలకు, ఎన్నో కష్టాలకు, ఎన్నో దుఃఖాలకు కారణం. అది లేకుండా ఉండాలి. పరస్పరం అవిరోధేన, పరస్పరం అవిరోధం ద్వారా ఈశ్వర చక్రవర్తి రాజ్య సమగ్ర విద్య. ఈశ్వరుడు, చక్రవర్తి రాజ్యం, సమగ్ర విద్య, సంభజ్య. ఇవన్నీ కూడా వీటిని విడిచిపెట్టేసి, విరోధాన్ని విడిచిపెట్టేసి చక్రవర్తి రాజ్యాన్ని, పరస్పర విద్య, ఇవన్నీ కూడా విద్యను సంభజ్య భజించాలి. భజ సేవయ సరిగా భజించి, సరిగా సేవించి అని అర్థం. సర్వాణి ఉత్తమాని సుఖాని ప్రాప్తవ్యాని. ఉత్తమ సుఖాలను పొందాలి, పొందదగినవి. సర్వాణి ఉత్తమాని సుఖాన్ని, ఉత్తమ సుఖములను పొందాలి. ప్రాప్తవ్యాన్ని ప్రాప్తింపదగినవి, పొందదగినవి. ప్రాపయితవ్యాన్ని పొందింప చేయాలి. మన సుఖాలు పొందడమే కాదు, ఇతరులు కూడా ప్రాప్తింప చేయాలి, లభింప చేయాలి, ఇతరులకు అందించాలి. మనం సుఖపడాలి, సుఖాలను పంచాలి, అందజేయాలి. సుఖాలను అందుకోండి, అందజేయండి అని అర్థం. దానికి ఉపాయం పరస్పరం అవిరోధము. పరస్పరం విరోధం లేకుండా ఉండండి. ఎక్కడైనా, ఇంట్లో కానీ, బయట కానీ, సంస్థల్లో కానీ, వ్యవహారంలో కానీ పరస్పర విరోధమే. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు రాస్తారు సత్యార్థ ప్రకాశం భూమికలో. విద్వాంసుల మధ్య ఉన్నటువంటి పరస్పర విరోధమే ఇన్ని అనార్థాలకు, ఇన్ని కష్టాలకు, ఇన్ని సమస్యలకు కారణం అంటారు. విద్వాంసుల మధ్య ఉన్నటువంటి పరస్పర విరోధం. ఇప్పుడు ఏం కావాలి? అవిరోధం కావాలి. విరోధం లేకుండా అయినప్పుడు అన్ని రకాల ఉన్నతులు లభిస్తాయి. సర్వాణి ఉత్తమాని సుఖాన్ని ప్రాప్తవ్యాన్ని. అన్ని రకాల ఉత్తమ సుఖాన్ని పొందండి, అందజేయండి, అందుకోండి, అందజేయండి. ప్రాపయితవ్యాన్ని ప్రాప్తింప చేయండి. ఇది ఈ మంత్రం యొక్క భావార్థం, సారం. ఇది ఒక రహస్యం. ఇది కనుక అర్థం చేసుకొని మీరు ఆచరిస్తే తెలుస్తుంది. ఆచరించే ప్రయత్నం చేయండి, అప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఆచరించండి, ప్రయత్నం చేయండి. శుభం. ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఒకసారి మంత్రం. ఓం దేవస్య అహం సవితుః సవే సత్యసవసః బృహస్పతేః ఉత్తమం నాకం రుహేయం. దేవస్య అహం సవితుః సవే సత్యసవస ఇంద్రస్య ఉత్తమం నాకం రుహేయం. దేవస్యాహం సవితుః సవే సత్య ప్రసవసః
బృహస్పతేరుత్తమం నాకం అరోహం దేవస్యాహం సవితుః సవే సత్యప్రసవస ఇంద్రస్యోత్తమం నాకం అరోహం. ఇది మంత్రం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు సందేహాలు అడగండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. గురుజీ, మూల ప్రకృతిని కూడా రక్షించేది పరమేశ్వరుడే అన్నట్టే, మరి ప్రకృతి కూడా అనాదే కదా గురుజీ? ఇక్కడ నాకు అర్థం కాలేదు. అది రక్షణ, అనాది పదార్థాన్ని రక్షించడం ఏమిటి? పరమేశ్వరుడు కూడా అనాది ఏమని ఇక్కడ నాకు అది కొంచెం అర్థం కావడం లేదు. ఇప్పుడు ప్రపంచం కనిపిస్తుందా? ఇప్పుడు పర్వతాలు, కొండలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, చెట్లు. ఇది స్థూల ప్రకృతి గురుజీ. ఇవి మనం తయారు చేయలేదు. ఈ రాళ్ళు, ఈ పర్వతాలను, ఈ కొండలను మనం తయారు చేయలేదు కదా. అవును. దాన్ని రక్షించాలా? అదే రక్షింపబడుతుందా? కొండలను పిండి చేసేస్తున్న మానవుడు కదా. అవును. రక్షిస్తున్నాడా, భక్షిస్తున్నాడా? ఎక్కడ కాపాడుకుంటున్నాడు? భూమిలో ఎన్నో ఖనిజాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో ధాతువులు ఉన్నాయి, బంగారం లాంటివి, పెట్రోల్ లాంటివి ఉన్నాయి, బొగ్గు లాంటివి తవ్వేసి తీసేసుకుంటున్నాడు కదా. ఎక్కడ రక్షిస్తున్నాడు? దాన్ని తయారు చేయలేదు కదా. భగవంతుడు మూల ప్రకృతిని తయారు చేయలేదు, కానీ రక్షించాలి కదా. మూల ప్రకృతి అది జడం, దానికి అది ఎలా రక్షించుకుంటుంది? ఇప్పుడు కొండలు రక్షించుకుంటాయా? చెట్లు రక్షించుకుంటాయా? ఎక్కడ రక్షించుకుంటున్నాయి అవి? బంగారం రక్షించుకుంటుందా? రక్షించేవాడు ఉండాలి కదా. మూల ప్రకృతి అది అనాదే. భగవంతుడు దాన్ని నిర్మాణం చేయలేదు, ఆయన రక్షించాలి కదా. కొందరు చెట్లను రక్షిస్తున్నారు, చిన్న చిన్న అడవులను తయారు చేస్తున్నారు. కొందరు మొత్తం చెట్లు నరికేస్తున్నారు. మానవుడు అనుకుంటే రక్షిస్తున్నాడు కదా. కొందరు రక్షించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, కొందరు నాశనం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. భగవంతుడు నాశనం చేసే ప్రయత్నం చేయడు, ప్రళయం చేస్తాడు. నాశనం చేయడం ఉండదు, తన కోసం వాడుకోడు. చెడగొట్టడం ఉండదు, కాలుష్యం చేయడం ఉండదు, కల్తీ చేయడం ఉండదు, శుద్ధంగా ఉంచే ప్రయత్నం చేస్తాడు. అందుకే ప్రళయం చేస్తాడు. ఎక్కువ కల్తీ, కాలుష్యం అయినప్పుడు, ఈ ప్రపంచం బలం లేకుండా అయినప్పుడు, అప్పుడు ప్రళయం చేసి మళ్ళీ కొత్త ప్రపంచం, కొత్త సృష్టి. రక్షణ, భగవంతుని రక్షణ లేకుండా ఒక కణం కూడా, అణువు కూడా ఉండదు. భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలోనే ఉండాల్సిందే. అంతెందుకు, ఆత్మలు కూడా అనాది. ఆత్మలను ఎవరు రక్షిస్తున్నారు? ఆత్మలకు ఈ శరీరాన్ని ఎవరిస్తున్నారు? ఈ శక్తిని ఎవరిస్తున్నారు? ఆత్మలను కూడా రక్షించేది పరమాత్మే. ఆత్మలు కూడా అనాదియే కదా. ఆత్మ చేతనం అయినప్పుడు కూడా రక్షించుకోలేవు పూర్తిగా, పూర్ణంగా, సంపూర్ణంగా. పరమాత్మ రక్షించాల్సిందే. పరమాత్మ ఒక పేరే సర్వరక్షకుడు. ఓం అంటేనే రక్షకుడు, అవతీత్ ఓం, ఇంకా సందేహమే లేదు. పరమాత్మ నామే రక్షకుడు. ఆ నామం, ఆ పేరులోనే ఉంది అర్థం, ఓం. అంటే మూల ప్రకృతిని మనము స్థూల ప్రకృతిని ఎంత నాశనం చేసినా దాని యొక్క స్వభావాన్ని మాత్రం మళ్ళీ రక్షించేది పరమేశ్వరుడే అని ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. పరమేశ్వరుడే ఆత్మలను కూడా రక్షిస్తున్నాడు. అనాది అయినప్పటికీ కూడా, మూల ప్రకృతి అనాది అయినప్పుడు కూడా రక్షించాల్సిందే. అది ఇంకా జడం కదా, దానికి అది ఏం చేసుకోలేదు, పడి ఉంటుంది అంతే. ఇంకా నమస్తే గురుజీ, అర్థమైంది ఇప్పుడు. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? ఏమర్థం చేసుకున్నారు చెప్పండి. ఏమర్థమైంది? సవితు అంటే సత్యసవస, అంటే సత్యప్రసవస. బృహస్పతి అంటే ఏమర్థమైంది? నాకం అంటే ఏమర్థమైంది? అసలు విన్నారా? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. దేవస్య అంటే అన్ని వైపుల నుండి ప్రకాశించేవాడు అని, దేవస్య అంటే సర్వసుఖాలను ప్రదానం చేసేవాడు అని, దేవస్య అంటే అన్ని విద్యలను ఇచ్చేవాడు అని, విద్యమానుడని, ఇంకా ధనుర్వేదాది శాస్త్రాలను కూడా, ఇట్లాంటి విద్యలను కూడా, అన్ని ప్రకాశాలు పరమాత్మలోనే ఉన్నాయి, ఆయన ద్వారానే వస్తాయి అని ఈ దేవస్య శబ్దానికి అర్థం గురుజీ.
సవితుహు అంటే కూడా సర్వ జగత్తును ప్రసవించేవాడు అని, అన్ని అన్ని ఐశ్వర్యాలు ఆయనలోనే ఉన్నాయి, ఆ ఐశ్వర్యాలను ప్రసవించేవాడు అని, సమస్త విద్యలను ప్రసరించేవాడు అని, శత్రువులను జయించేవాడు అని, అర్థమైంది గురించి. అంతే, ఇంకా అన్ని ఐశ్వర్యాలు అన్ని పరమాత్మలోనే ఉన్నాయి అని ఇక్కడ ఒక్కొక్క దాని గురించి విడివిడిగా తీసుకున్నట్టు అర్థమైంది గురించి. అన్ని ఐశ్వర్యాలు అన్ని విద్యలు ఆయనలో నుండి వచ్చినవే అని. ఈ ప్రసవము అనేది అన్నిటినీ ఇచ్చేది పరమాత్మ కదా అనేది అర్థమైంది గురించి. నాకమంటే ఏమాత్రం దుఃఖం లేదు, సర్వసుఖాలు ఆయనలోనే ఉన్నాయి. ఆయన ద్వారా ఏవైతే ఈ విద్యలు, ఈ ఐశ్వర్యం ఉందో, ఈ ప్రకాశం ఉందో అవన్నీ తీసుకున్నప్పుడు సుఖాలను పొందుతాము అని. నమస్తే గురుజీ. ముందు అందరూ రుహేయం విరోధం గురుజీ. చెప్పండి. అదే రాజకీయంలో కానీ ఇంట్లో కానీ అందరూ పరస్పర విరోధం లేకుండా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ ఈశ్వరుని సరిగ్గా సేవించగలము, అప్పుడే సుఖాలను పొందగలము అనేది అర్థమైంది గురించి. రుహేయం నేను అందుకుంటున్నాను. తర్వాత అరోహం పొందినాను, అందుకున్నాను. నాకం అరోహం ఎక్కేశాను, అందుకున్నాను, చేరుకున్నాను. ఇదేమో చేరుకుంటున్నాను, అందుకుంటున్నాను. రుహేయం ఇప్పుడు చేరుకున్నాను, ఆ స్థితి రావాలి. అందుకున్నాను, పొందినాను, చేరుకున్నాను. చేరుకున్నారా? ప్రయత్నం చేయండి. చేరుకుంటున్నారా? చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. చేరుకోవాలి. చేరుకున్నాను, ఈ స్థితి రావాలి. చేరుకున్నాను, అందుకున్నాను, ఎక్కేశాను. ప్రయత్నం చేయండి. పూర్ణ పురుషార్థం అవసరం ఉంది. ఇందులో రహస్యం ఏంటంటే పరస్పర విరోధం లేకుండా చూసుకోవాలి ఎక్కడైనా, ఇది ముఖ్యం. మరొకటి విద్వాంసుల యొక్క సంగతి, సత్సంగతిలో ఉండాలి. మూర్ఖ జన అసంసర్గం ఉన్నతేహే కారణం, ఉన్నతికి కారణం ఇదే. ఈ ఉపాయాలు పాటించాలి. ఇంకెవరైనా? ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? నమస్తే గురుజీ. సూచనలు చెప్పండి. ఈ సకల విద్యలు, సకల ఐశ్వర్యాలు, సకల సుఖాలు ఇవన్నీ కూడా చివరికి మోక్షం కొరకే. ఆ మోక్షాన్ని అధిరోహించాలి. ఉత్తమం, ఉత్తరము, ఉత్తమం అన్నటువంటి నాకం వైపు వెళ్ళాలనే విషయం ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమైంది గురుజీ. నమస్తే గురుజీ. ఇంకెవరైనా సూచనలు? ఆత్మ నివేదన. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఈరోజు మీరా గురుజీ? ప్రభు గారు మీరేనా? నేనే కదమ్మా, అప్పలనాయుడు గారి తర్వాత నేనే కదా. సరే చెప్పండి. ఈరోజు నేను, నిన్న వారు చెప్పారు కదా, ఈరోజు సరే పద్మావతి గారు చెప్పండి. మొన్న మీరు రాని రోజు మీ అప్పుడు అప్పలనాయుడు గారు అప్పుడు మీరు చెప్పారు. సరే సరే, ఈరోజు ప్రభు గారిని చెప్పనివ్వండి. అట్లాగే. ఓం. ఓం
భూతం చ భవ్యం చ సర్వం యశ్చాదితిష్టతి స్వర్యస్య చ కేవలం తస్మై జ్యేష్ఠాయ బ్రహ్మణే నమః. హే పరమేశ్వర, నీవు సత్యసవుడవు, నిజమైన ఆనందము, సంపూర్ణ సుఖం, ఎటువంటి దుఃఖము లేని సంపూర్ణ జ్ఞానం స్వరూపుడు, దయామయుడు. సూక్ష్మరూప ప్రకృతిని స్థూలంగా మా కొరకు చేసి ప్రాణము, అపానము, ఉదానము, వ్యానము, సమానము, నాగ కూర్మ కుకల దేవదత్త ధనంజయ మనస్సు, ఇంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలతో కూడిన ఈ విశిష్ట వాహనాన్ని మాకు అందించావు స్వామి. ఈ వాహనంలో మేము యమ నియమాలను పాటించి ఈ ప్రాణ ఉపాన వీటి యొక్క గుణకర్మ స్వభావాన్ని ఎరిగి ఏ విధంగా నిన్ను పొందాలి అనేది ఆ వేద మార్గాన్ని అందించావు స్వామి. కానీ నాలో ఉన్న ఇంకా అజ్ఞానం, మిథ్యాజ్ఞానం వల్ల యమనియమాలు సంపూర్ణంగా పాటించలేకపోతుంది. ఇది నాకు అవరోధమైపోతుంది. నిజమైన ఆనందం, నిజమైన సుఖం నీలోనే ఉందని అర్థమవుతుంది. అయినా ఈ ప్రాపంచక వస్తువు సుఖాలకు, భోగాలకి, వీటి నుండి సంపూర్ణంగా దూరం కావాలి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. అయినా ఎక్కడో బంధనాల్లో చిక్కునే ఉంటున్నామని అర్థమవుతుంది. చిక్కున్న తర్వాత అర్థమవుతుంది, అయ్యో నేను చిక్కున్నాను కదా అని. అలా కాకుండా డేగపక్షి వల్లే ముందే గ్రహించి ఈ కామక్రోధ మొదలు మాత్సర్యాలైన అరిషడ్ వర్గాల నుంచి దూరంగా, ఎప్పుడూ దూరంగా ఉండాలి నేను. అప్పుడే నీ యొక్క సుఖ స్వరూపాన్ని పొందినవాడనవుతాను. అవిద్య, అజ్ఞానం, మిథ్యాజ్ఞానం పోగొట్టాలంటే గురువు గారు చెప్పిన మాటలు నేను ఇంకా జాగ్రత్త వినాలి, లోతుగా అర్థం చేసుకోవాలి, సదా అప్రమత్తుడంగా ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. హే సుఖ స్వరూప, నీలోనే సంపూర్ణ సుఖం ఉంది. ఆ సంపూర్ణ సుఖాన్ని పొందడానికి నేను ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండాలి. 197 కోట్ల సంవత్సరాలు జరిగిపోయినాయి. ఎన్ని జన్మలు, ఎన్ని రకాల శరీరాలు, ఎన్ని జన్మలు పొందినానో నీకే తెలుసు స్వామి, నాకు తెలియదు. ఇంకా నేను ఈ దుఃఖ సుఖ స్వరూపమైనది ఈ ఈ ఈ మార్గంలోనే ఉన్నాను, ప్రేమ మార్గంలోనే ఉన్నాను. కేవలం ఆనందం, సుఖ స్వరూపమైన నీ ఆనందాన్ని పొందాలంటే నీవు చెప్పిన ఈ వేద మార్గాన్ని ఇంకా నేను సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవాలి, సంపూర్ణంగా పాటించాలి. అప్పుడు మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. హే పరమేశ్వర, నన్ను, నా బుద్ధిని ప్రేరేపించు. ఎప్పుడు కూడా నీవు చెప్పిన వేద మార్గంలోనే పయనిస్తూ దుర్జనులకి, దుష్టులకి దూరంగా ఉండి శ్రేష్ఠ కర్మలు మాత్రమే చేస్తూ నీలో ఉన్న ఆనందాన్ని పొందాలి. ఆ విధంగా నన్ను రక్షించు స్వామి. అప్పుడు మాత్రమే నేను శాశ్వత సుఖము, నిజమైన సుఖాన్ని నీలో ఉంటుంది, అది మాత్రం అనుభవించడానికి అర్హునవుతాను. అటువంటి బుద్ధిని నాకు ప్రసాదించు స్వామి. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓ కళ్ళు మూసుకోండి, ఆసనం స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి.
ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి. ఏ మోక్షప్రద, ఆనందదాత, ఈ కనిపించే ఐశ్వర్యం అంతా, శక్తి అంతా, సామర్థ్యాలన్నీ కూడా, ఈ విజయాలు, ఈ సుఖాలు అన్నీ తమరిచ్చినాయి ప్రభు. తమరే రక్షిస్తున్నారు, అడుగడుగునా రక్షిస్తున్నారు, అణువణువును రక్షిస్తున్నారు, కణకణమును రక్షిస్తున్నారు, అందరినీ రక్షిస్తున్నారు. అప్పుడు, ఇప్పుడు, ఎప్పుడైనా, అన్ని జన్మలలో రక్షిస్తూనే ఉన్నారు. సర్వరక్షక, సదారక్షక, సర్వత్ర రక్షక, సత్య నిత్య రక్షక ప్రభు. ఈ కష్టాల కారణం, ఈ దుఃఖాల కారణం మాలోనే ఉంది ప్రభు. మాలో ఉన్నటువంటి అహంకారం, విరోధం, పరస్పర విద్వేషం, దీనికి కారణం మాలో ఉన్న అహంకారమే ప్రభు. రజోగుణమే. రజోగుణానికి వశమై ఆత్మశక్తిని కోల్పోయి, విచక్షణను కోల్పోయి కొట్టుకుపోతున్నాం, దుఃఖాల పాలవుతున్నాం ప్రభు. ఏమాత్రం దుఃఖం లేకుండా ఉండాలి, సుఖాన్ని అనుభవించాలి, సుఖాలు భోగించాలి. సుఖాలను భోగించాలంటే పుణ్యమే చేసుకోవాలి. పుణ్యాల ఫలమే సుఖం, పాపాల ఫలమే దుఃఖం. దుఃఖాలు ఉన్నాయంటే చేసిన పొరపాట్లు ఉన్నాయి, పాపాలు ఉన్నాయి, తప్పులు ఉన్నాయి ప్రభు. కారణం మాలో ఉన్నటువంటి అవిద్య, అవివేకం కారణం. ఏం చేయాలో, ఎలా చేయాలో, ఎలా ఉండాలో, ఎక్కడ ఉండాలో, ఎవరికి దగ్గర ఉండాలో, ఎవరికి దూరంగా ఉండాలో తెలియక కొట్టుకుపోతున్నాం. మూర్ఖులకు దగ్గరగా ఉంటున్నాం, మంచివారికి దూరంగా ఉంటున్నాం, పండితులకు, విద్వాంసులకు, జ్ఞానులకు, బుద్ధిమంతులకు దూరంగా ఉంటున్నాం, హితులకు, సన్నిహితులకు దూరంగా ఉంటున్నాం, దుష్టులకు, దుర్మార్గులకు దగ్గరగా ఉంటున్నాం. అర్థం కాక, అవిద్య, మిథ్యాజ్ఞానం వలన. ఇదంతా పోవాలంటే హే పిత, సరైన గురువుల చెంత చేరి సరైన విద్యను పొందాలి ప్రభు. అజ్ఞానాన్ని దూరం చేసుకోవాలి. అన్ని ఇచ్చినావు, ఇస్తూనే ఉన్నావు, అయినా సుఖం లేదు, అయినా అర్థం కావడం లేదు ప్రభు. అర్థం చేసుకోవడానికి ఎన్నో రకాలుగా ఉపాయాలు, ఎన్నో రకాల సాధనాలు ఇచ్చినావు. ఎలా చెప్పాలో, ఏం చేయాలో, ఎలా ఉండాలో మాటి మాటికి చెప్పకుండా వేదాన్ని ఇచ్చినావు. మా కొరకే, మానవుల కొరకే వేదం. ఈ వేద విద్య, వేద జ్ఞానం అంతా మా వివేకం కొరకే. ఎలా జీవించాలో, ఎలా పాటించాలో, ఎలా తరించాలో అన్నీ నేర్పించావు ప్రభు. అలా చేస్తూనే ఇంకా ప్రేరణ ఇస్తూనే ఉన్నావు. లోపల నుంచి అంత ప్రేరణ అడుగడుగున సతతం, నిరంతరం, సదా ప్రేరణ ఇస్తూనే ఉన్నావు ప్రభు. మా సుఖం కొరకే. ఎందుకంటే తమరే మాత, పిత, భ్రాత, త్రాత, గురువు, దైవం అంతా తమరే. అన్నీ తమరే అడుగడుగున కాపాడుతున్నారు. సర్వత్ర రక్షకుడివి ప్రభు. సవిత, ప్రసవిత తమరే. ఇదంతా తమరి యొక్క సవనమే. ఈ జగత్తంతా తమరైశ్వర్యమే, తమరు ప్రసవించినదే. ఈ జగత్తు, ఈ ఐశ్వర్యాలు, ఈ సుఖాలు, ఈ భోగాలు, ఈ వనరులు, ఈ సౌకర్యాలన్నీ కూడా పొందలేకపోతున్నాం ప్రభు, అందుకోలేకపోతున్నాం. ఇప్పుడు అందుకోవాల్సిందే, చేరుకోవాల్సిందే, ఎక్కాల్సిందే.
పురుషార్థం చేయాల్సిందే. ఉన్నత శిఖరాన్ని అధిరోహించాలి. హే పరంధామ, మోక్షప్రదాత, అందుకుంటున్నాం. దారి దొరికింది, ఉపాయం తెలిసింది. తమనిచ్చిన సుఖాన్ని ఇంకా పెంచుకుంటూ పుంజుకుంటూ వస్తున్నాం. ఆనంద శిఖరాన్ని అధిరోహించడానికి, అందుకోవడానికి వస్తున్నాం. వచ్చేస్తున్నాం. దగ్గరలో ఉన్నాం. వచ్చేస్తాం. ఒకరోజు వస్తుంది. అందుకున్నాను, చేరుకున్నాను, అందుకున్నాను చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ప్రభు. పూర్ణ పురుషార్థం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. మార్గం దొరికింది, వెలుగు కనిపిస్తుంది. తమరిచ్చిన ప్రకాశంలో వస్తున్నాం ప్రభు. వేద జ్ఞానం అనే ప్రకాశంలో వస్తున్నాం. తప్పకుండా చేరుకుంటాం ప్రభు. ఓం శం. హే పరమాత్మ, తమరికి వందనాలు, ప్రణామాలు ప్రభు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ బంధులారా చేరుకోవాలి. నాకం దుఃఖరహిత సుఖాన్ని అందుకోవాలి. దుఃఖాలు లేని సుఖం, అదే మోక్షం. మోక్షప్రదుని, మోక్షదాతని అర్థం చేసుకుందాం. మోక్ష ఆనంద శిఖరాలను చేరుకుందాం. పూర్ణ పురుషార్థం చేద్దాం. అందరికీ వందనాలు, అభినందనలు, పరమపిత పరమాత్మ ఆశీర్వాదాలు, శుభాశీస్సులు. ఓం శం. శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా అలాగే ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ప్రశాంతంగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి. నిజమైన సుఖాన్ని, నిజమైన ఆనందాన్ని పొందే ప్రయత్నం చేయండి. సర్వరక్షకుడు రక్షిస్తున్నాడు. పరమాత్మ సన్నిధి, పరమాత్మ ఒడి, నీడ, పరమాత్మ గర్భం, హిరణ్య గర్భంలో ఉన్నాం. సురక్షితంగా ఉన్నాం. ఓంకారం చేద్దాం. శ్వాస నింపండి. శ్రద్ధతో, భక్తితో, పూర్ణ ప్రీతితో ఆత్మార్పణం చేసుకుంటూ ఓంకారం చేద్దాం. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో. ఓం చేద్దాం.